हाँ जी बाबे किदां की हाल आ तगड़े हो सारे। अज तुहाडे नाल एक बड़ी जरूरी गलबात साझी करनी है क्योंकि साडे लहिंदे पंजाब पाकिस्तान दे विच मुद्दा पिछले 1-2 दिन तो बड़ा गर्म है क्योंकि इहदे ते साडे एक सीनियर सियासतदान ने बयान दिता नैशनल टीवी ते बह के ख्वाजा आसफ ने। ख्वाजा आसफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे मैंबर ने, सियालकोट तो इलैक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान दे वजीर खारजा भी ने। उन्हें एक नैशनल टीवी ते बह के बयान दिता कि महमूद गजनी एक चोर सी, डाकू सी, लुटेरा सी और साडी तरीख दे विच उन्हूं हीरो दस्सिया गया तो मैं उन्हूं हीरो नहीं मानदा और साडी कौम दा असल दे विच हीरो है भी नहीं है। और इस तो पहलां भी ख्वाजा आसफ ने पंजाबीयत और पंजाबी तरीख ते कई बार टिप्पणियां कीतियां ने। जिवें एक इन्हां दी पहले बड़ी रील वायरल हुई सी कि असैंबली दे विच खलो के पंजाबी बोल रहे ने तो किसी दूजे साथी ने इन्हों कहा कि तुसी पंजाबी क्यों बोल रहे हो, तो अगों बड़ा गर्म होकर इन्हें जवाब दिता सी कि पंजाबी मेरी माँ बोली है, मैं पंजाबी बोल रहा, तेरे ढिड दे विच क्यों पीड़ हो रही है। तुसी रील हो सारिਆਂ ने वेखी होनी है। इस तो बाद इन्हां दा एक बयान, इस तो पहलां सॉरी एक बयान आया सी कि पंजाब लहिंदे पंजाब दी जुगराफियाई वंड जिहड़ी है, तकसीम जिहड़ी है, टोटे इहदे जिहड़े ने ओह कीते जाण, पंजाब नूं दोवां तिन्नां हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ तकसीम किया जाए तो इंशाअल्लाह असीं करांगे। जिहदे ते मैं इन्हां ते वीडियो भी पाई सी कि तुसीं पंजाबी सियासतदान मादर फरोश हो सारे कि अपनी धरती वेच रहे हो, अपनी धरती तोड़ रहे हो। इस तो इलावा भी पाकिस्तान की सियासत दे विच होर भी कुछ मैंबर ऐसे हैं ने कि जिहड़े पंजाबीयत बारे जाणू ने और उहदे ते गलबात करते रहिंदे ने। जिवें फवाद चौधरी साहब होरां ने एक बारी ट्वीट किया सी कि महाराजा रणजीत सिंह साडा हीरो है, अबदाली साडा हीरो नहीं है, हरी सिंह नलूआ गुजरांवाले दा सपूत है, वह साडा हीरो है, कोई अफगानी या मुगल साडा हीरो नहीं है। उहदे ते विवाद होया सी। गल ये कि पंजाब हुण हौली हौली जाग रहा। गल आपां सांझी करदे हां कि ख्वाजा आसफ ने सानू एजुकेट किया, साडी बड़ी वड्डी धिर जिहड़ी है मजोरिटी लोगों की उहदे खिलाफ गल कर रही है, उन्होंने गालां कढ़ रही है कि तू एक मुस्लिम हीरो नूं जिन्हें इस्लाम नूं इन्ना वड्डे पद्धर ते फैलाया होवे तू उन्होंने चोर डाकू क्यों कह रहा। तो मैं ये दसांगा नाल नाल कि बाई जी उन्हें साडी कौम नूं एजुकेट किया, उन्हें सानू सच विखाउण दी कोशिश की गई। साडियां अखां ते जिहड़ी पिछलियां कई सालों तो पट्टी बनी हुई सी ख्वाजे आसफ ने वो लाउण दी कोशिश की है। इत्थे मैं उहदा शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें जिगरा किया, हिम्मत की टीवी ते बह के एक सच्ची गल करन दा। तुसीं वेखो ना, महमूद गजनी होवे, अहमद शाह अब्दाली होवे, बाबर होवे, गौरी होवे, कोई भी होण, मुगल होण चाहे गोरे होण, ये जदों साडे ते चढ़ के जू आ जांदे सी तो फिर इन्हों की लगे कि अगे हिंदू है या अगे मुसलमान है या अगे कोई होर है, इन्होंने तो मारना ही मारना। गल है ना कि कुरान पाक की एक सूरत है नमल, नमल का मतलब होंदा कीड़ी चूंटी। उहदे विच भी कुरान पाक दे विच भी दस्सिया गया सूरत नमल दे विच कि जो हज़रत सलमान दा तख्त लैके आ रहा सी तो कीड़ी दूजियां कीड़ियां नूं कहिंदी है कि बादशाह आ गए ने तो ये जिधर नूं जांदे ने बस्तियां तबाह कर दिंदे ने, ये लोगां नूं मार दिंदे ने। बादशाहां दे बारे दस्सिया गया तो जिहड़े ये बादशाह जो इत्थे कब्जा करन आउंदे सी ते की ये तुहाडे ते रहमदिली करदे सी या तुहानूं ये वेख के छड्ड दिंदे सी कि साडे हम ज़बान ने, हम मज़हब ने, हम नवा ने? बिल्कुल भी नहीं, वो तुहानूं सारिआं नूं रगड़दे सी। महमूद गजनी भी अपने भरा नूं मार के बादशाह बनिया सी। इस तो इलावा आपां अहमद शाह अब्दाली तरीख वेखीए, वो अपने भरावां नूं मार के, अपने खून नूं मार के उन्हें भी हुकूमत लई है। आपां मुहम्मद बिन कासम की स्टोरी पढ़ने आ तो उहदे नाल भी इदां ही होया। आपां होर औरंगजेब की गल करिए तो उन्हें भी अपने प्यो नूं, अपने भरावां नूं मार के भी बादशाह बनिया। आपां दूजियां लोधियां की गल करिए, जिहदी भी मुसलमान हुक्मरानां की गल करिए तो सारे जिहड़े ने आपदे भरावां नूं अपने खून नूं मार के उन्होंने हुकूमत लईआं ने। तो तुसीं मैनूं ये दसो भी इन्होंने सानूं किवें बख्शिया होएगा। महमूद गजनी भी बिल्कुल इत्थे लुट्टण वास्ते आउंदा सी। 17 हमले 17 सालां दे विच हर साल उन्हें सौं खाधी हुई सी कि मैं सोमनाथ दे मंदिर ते हमला करना, हिंदुस्तान ते मैं हमला करना ही करना, क्योंकि सोमनाथ दे मंदिर दे विच हीरे सी, चांदी सी, सोना सी, बड़ा माल सी उहदे विच जिहड़ा वो कढ़ना चाहुंदा सी ते एंड ते उन्हें कढ़ लिया। 17 वार वो राजे जयपाल दे नाल लड़िया, मुड़ के उहदे मुंडे आनंदपाल दे नाल भी वो लड़िया, एंड वो जित गया तो इत्थों हर चीज़ कढ़ के लै गया। हुण इत्थे एक सवाल पैदा हुंदा कि कहिंदे ने कि महमूद गजनी जिहड़ा सी वो चाहुंदा सी कि तरीख दे विच मेरा नां जिहड़ा बुत शिकन दा दर्ज किया जाए, है ना, कि मैं कि इस्लाम दा बड़ा वड्डा योद्धा मैनूं लोकी कहा है। मैं इत्थे एक सवाल करदा कि अगर महमूद गजनी नूं सोमनाथ दे मंदिर नज़र आ गए सी तो महमूद गजनी नूं अपने गजनी शहर तो बिल्कुल नेड़े बामियान शहर दे विच जिहड़े बुद्धा दे बुत लगे हुए सी वो नज़र नहीं सी आए।
सैकड़े बुत ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਇੱਥੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੰਦਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਵਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਹੋਣ, ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਜਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੱਜਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਟੈਕਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਤੁਰਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ, ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਪਜਾਊ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5500 6000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਲ, ਨੈਨਵਾ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਏ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ DNA ਦੇ ਲੋਕ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ DNA ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ। ਅਫਗਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਗ ਆਲਾਪਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੌਰੀ, ਗਜ਼ਨੀ, ਬਾਬਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਲਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਟਹਿਰੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪਿੱਛੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਵੰਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੁਗਾਲਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਗਾਲਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਹੀ ਰੋਂਗ ਤੇ ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਕਿ ਕਾਂ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ DNA ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੀਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੋਲੀਆਂ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਸਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਇਆ ਮਤਕਾਂ ਕਰਲਾ, ਉਹ ਜਸਰਤ ਕੋਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਨਾ ਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆ, ਮੁਰਾਦ ਫਤਿਆਣਾ, ਉਹ ਵਲੀਦਾਦ ਮੁਰਦਾਨਾ, ਉਹ ਮੋਖਾ ਵਹਿਣੀਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਇਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਆਈ ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਮਰੌਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਤਰੀਕ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਟਹਿਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਛਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਦਿਲਜੀਤ ਜਿਹਨੇ ਗਲੋਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਦਿਲਜੀਤ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪ ਖੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ, ਚੋਰ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਮਾਗੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ।